मोर्चे विच डटे बहुत ही सत्कारयोग किसान भराओ भैणों ते हमायत दे विच लगातार आ रहे टीचर साहबान ते वख-वख जथेबंदियां दे आगू साहबान, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ी लड़ाई अज काले कानूना खिलाफ पंजाब तो शुरू होकर सारे देश दे विच इस मोर्चे ने, इस लड़ाई ने जिहड़ा माहौल बदलिया, जिस तरीके दीयां जिद्दां, जिस तरीके दीयां रवायतां, जिस तरीके दा वातावरण इस लड़ाई ने बदलिया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ वाले, हमायत करन वाले ਉਹ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਦਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਸਾਲਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੜਤਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਮਤੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਹੌਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ कमाई डिग रही है, साडे कारोबार तबाह हो रहे हैं। एक पासे कारपोरेट घराणियां दे मुनाफे वध रहे हैं, उधरले पासे जाया जा रहा, दूसरे पासे साडे देश का माहौल इस तरीके का पिछले 5-7 सालों तो बनया, जिहदे विच सानू वंडण दा यतन कीता, सानू पाड़न दा यतन कीता, सानू सूबियां नू आपस विच रखिया, साडे ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां दे पाड़े पाए, हिंदू मुसलमान दे विच वंडिया। भराओ तुहाडा इतिहासक मोर्चा जिन्ने वो सारा माहौल जिहड़ा कदी गौ मास दे उत्ते चर्चा चलदी सी, कदी हिंदू मुसलमान ते चर्चा चलदी सी, अज तुसीं वो चेहरे नंगे करते। कल्ला मोदी राज करदा ही नहीं, लोकां नूं पाड़दा ही नहीं। ये किहड़े लोकां लई काम कर रहा? दसदा ये अडानियां दा एजेंट आ, अडानियां लिए काम करता, ये बानियां लिए काम करता। साडे कारोबार तबाह हुंदे आ, उन्हां दी जायदाद वो दुनिया दे मीरां च किते 100 सैकड़े तो वाधे 10 नंबरां दे नेड़े वो पहुंच जांदे आ। वो पता लगदा कि साडे देश में साडे लोकां दी तरक्की नहीं हो रही, देश दे कारपोरेट घराणियां दी पूंजीपतियां दी तरक्की हो रही आ। पता लगदा साडी असैंबली नीति नहीं कढ़ रही, साड़ी संसद, साड़ी पार्लीमेंट, साड़ी राज सभा नीति नहीं कढ़ रही। नीति कौन कर रहा? वो संस्थावां, वो WTO, वो संसार बैंक वो फैसले कर दिया। साडे देश दे विच बिजली का उत्पादन सरकारी जनतक अदारे करन के कंपनियां नूं दे दिता जावे। साडी रेलवे चले के ना चले इहदा फैसला वो करनगे। साडा स्कूल साडे गरीब नूं विद्या देण लई होवे कि ना होवे ओहदा फैसला वो करदे आ। उस नीति दी मोहर साडी पार्लीमेंट लाउंदी, साडी असैंबली लाउंदी आ। फिर भराओ लड़ाई दी समझ पैंदी आ भी जिन्ना लोकां नूं असीं वोटां पाउने आ, जिहड़े लोक असैंबलियां च जिता के भेजदे आ, जिहड़े पार्लीमेंट दे विच भेजदे आ, कि वो साडे हितां दी गल करदे आ, कि वो साडे किसान दे पक्ष च खड़दे आ, कि साडे गरीब दे बच्चे दी पढ़ाई लई सरकारी स्कूल दी राखी करदे आ, कि वो वेचदे आ। साडा रोडवेज दी राखी करदे आ कि अपनियां प्राइवेट बसां वधा रहे आ। साडे दरियावां नालियां खड़िंजा, साडे हवा, साडियां तरंगां उन्हां दी राखी करदे आ कि वो बेच रहे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲੀ कर रहे आ। फिर वो सानू चेहरे नंगे हुंदे आ, सानू दिसदा साडे स्कूलों नूं जाड़न वाला कौन आ, साडे हस्पताल तबाह करने वाला कौन आ,
ਸਾਡੀ ਰੇਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਭਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆੜਤੀਆ ਹੋਵੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੁਸਾਂ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਹ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਚਾ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਢੇਡਲੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੇ ਜਚਾ ਕੱਟੀ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਲੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕਰ ਵਿਤਕਰੇ ਖਤਮ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕਰ ਏਕਤਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੇਜੋ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਓ ਜਿੱਤਣਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਲੜਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਣਿਜ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਖੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਤਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੂਚਕ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਆ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ।
हमला पहला सरकार ने एक बार नहीं किया, बहुत हमले साडे उत्ते कीते आ। उन्हां हमलियां दा जवाब तुहाडी एकता ने, तुहाडे शांतमई संघर्ष ने, तुहाडे जाबते ने, तुहाडे सरड़ ने ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। आने वाले समय दे विच भी ये जाबता करते हुए असीं अगे वधना। बड़े लोग कहंदे आ यार आपां ते बैठे आ इत्थे, असीं बैठे घरों बाहर निकल के मंजी ढा के नहीं बैठे, असीं पंजाब तो चल के आके दिल्ली दियां सड़कां नूं घेर के बैठे आ, जिहदे उत्ते इस सड़क दे उत्ते इनू पार करना औखा हो जांदा। 5 मिनट ट्रैफिक जाम हो जाए, घंटियां बाद गड्डियां नहीं निकलदियां, एडा वड्डा रोड तुसीं ये जाम करके बैठे जे। जदों बहिंदे आ लोग धरने उत्ते घराओ करके वो लड़ाई दे मैदान दे विच हुंदे आ। कदी भी फौजां आपो अपने मोर्चा 'च डटियां पर शांति नहीं हुंदी, जंग जारी हुंदी आ। इस करके जंग दे विच बैठे जे। इस प्रभाव आ, इस लड़ाई नूं इन्हां मोर्चिਆਂ ਨੂੰ मजबूत करना बड़ा जरूरी आ। इन्हां नूं होर मजबूत करिए। जदों सरकार ऑपरेशन क्लीन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करे ते सानू घरां 'ਚ चैन नहीं आउंदा। साडे बहुत सारे किसान आ अपणियां कणकां छड्ड के वरदे मींह दे विच बर्बाद हुंदियां, पहुंच गए असीं पहिलां पहुंचना। इस करके ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਾਟ आ, तुसां वेखिया रौनकां वधणीਆਂ शुरू हो गईਆਂ। तड़ातड़ किसान आ रहे आ ते दावे नाल कहना जितांगे। इन्हां बेनतियां नाल बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।